حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يؤلي درجات في الجنة وأنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الأولياء الصالحين في مشارق الأرض مغربات الأساس حيب أحسن وحيب كرم وحسن وخاتم الشمات سمعت أمواتنا أمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الذين إخوانكم وكل من حضر في هذا المسجد وفيك من تبرئ المحسن المستقيم وسيفتح علينا وعليهم ظهرنا فينا وسلم بيننا مودة صادقة وسلام الحمد والعزمة من الزلال والعطاء في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم 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 الله العظيم استغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه بأبواب الخير وتنغلق بأبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Sungguh Allah Maha Tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. عسى يتقبل بركة الفاتحة. Semoga semua sudah bisa menghafal sholawat fatihnya dan juga bisa mengamalkan wiridul fatihnya. Tadi wiridul fatih yang kita baca. Sholawat fatihnya di dalam wiridul fatih ada sholawat fatih. Kita baca sholawat fatih. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد أعنا يا ربنا على اتباع سنته وأمدنا يا ربنا على ملته واخسرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di majelis hadis agar kita semakin kenal dengan baginda, sehingga kita semakin cinta, sehingga semakin mudah kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab ringkasan atau mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Dan seperti yang sudah kita mulai, sebelum membaca kitab tersebut ada muqaddimah tentang fikih yang saat ini kita lagi membaca kitab haji dan umrah. Sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mempelajari ilmu haji dan umrah tidak wajib kecuali bagi yang sudah mau melaksanakan haji dan umrah. Dan yang belajar insya Allah cepat naik haji insya Allah. Dan umrah. Amin. Kalau pengen belajar kitab haji, masalah haji dan umrah tuh jangan di waktu sudah mau haji deket-deket banget, sudah nggak sempat. Tapi saat ini mulai bagaimana memahami tentang ilmu haji dan umrah. Dan harapan kami buku ini jadi pegangan para mutawif, para pembimbing, supaya benar-benar maksimal di dalam melayani para jamaah haji dan umrah. Pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah berkenaan dengan tempat. Miqat makani. Tempat memulai melaksanakan ibadah haji dan umrah. Miqat makani adalah tempat untuk mulai amalan haji dan umrah. Maka wajib bagi seseorang yang akan haji atau umrah untuk berniat di tempat tersebut. Untuk memulai niat dan haji di tempat tersebut.
pasti di tempat tersebut atau sebelum melewati tempat tersebut. Kalau kelewat haram. Bahkan kena sanksi dia. Mikot Makani sangat mudah dikenali karena telah dibuat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk memulai haji dan umroh. Sudah jelas, ada tempat, ada tanda-tandanya. Mikot Makani bagi orang yang datang dari luar Mekah. Mana sih tempat kita memulai amalan ibadah haji dan umroh kalau kita bukan orang dari Mekah, luar Mekah. Orang dari luar Mekah, seperti kita dari Indonesia mau ke Mekah. Ada bermacam-macam tempat titik untuk kita mulai. Yang pertama Dzul Hulaifah. Nama tempat adalah mikot untuk orang-orang yang datang dari arah kota Madinah, yang sering disebut dengan istilah Abyar Ali. Ini biasanya yang umroh atau haji tapi ke Madinah dulu rutenya. Maka nanti akan melewati, dan Abyar Ali sangat dekat dengan kota Madinah. Tidak jauh, hanya beberapa menit. Kemudian kita singgah ke tempat tersebut, baru kemudian kita niat. Kalau umroh, umroh, haji, haji. Dari sini Nabi pernah memulai ihram. Baginda mulai ihram dari tempat ini. Adapun jarak antara Dzul Khulaifah dengan Makkah adalah kurang lebih 450 km. Jauh. Pakai kereta 2 jam setelah itu. Pakai mobil 5 jaman, 4 jaman. Perhatikan gambar berikut itu. Gambar berikut ini. Yang punya buku bisa lihat gambar. Yang enggak usah lihat. Makanya ambil bukunya. Ada gambarnya dari atas turun nanti ke Mekah. Harapan kami ini bisa dimiliki untuk bisa dibaca kameranya. Nah. Baik. Kemudian Juhfah adalah mikot orang yang datang dari arah Syam, Mesir, dan Maroko. Kalau kebetulan Anda naik pesawat lewat Maroko dulu, ya di sini ikut. Atau dari Mesir, kan ada rute Indonesia Mesir baru. Baik. Adapun jarak antara Juhfah dengan Makkah adalah kurang lebih 187 km. Untuk Juhfah ini sekarang diganti dengan Rabigh. Lokasi Rabigh sebelum Juhfah. Jaraknya hanya beberapa kilometer. Jarak antara Makkah dengan Rabigh adalah 204 km. Perhatikan gambar berikut ini. Ada kita dapatkan gambar. Kemudian Yalamlam, wah milik kita tuh. Yalamlam. Yalamlam adalah mikot untuk orang yang datang dari arah Yaman. Kita itu dari arah Yaman. Tepatnya timurnya Ka'bah ya. Termasuk Indonesia adalah lewat Yalamlam. Adapun jarak antara Yalamlam dengan kota Makkah adalah 94 km. 94 km. Gambarnya seperti ini. Yalamlam lebih dekat. Baik, kemudian Qarnul Manazil adalah mikot orang yang datang dari arah Hijaz. Adapun jarak antara Qarnul Manazil dengan Makkah adalah 94 km, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya orang yang datang dari Najd mikotnya di sini. Gambarnya sama, nanti dilihat. Baik. Dzatu Irkin adalah yang ke selanjutnya. Dzatu Irkin adalah mikot untuk orang yang datang dari arah timur seperti Irak.
timur seperti Irak, Khurasan. Adapun jarak antara Dzulqarnain dengan Mekah adalah 94 km. Rata-rata 94. Yang paling jauh adalah Abyar Ali tadi, yang dari kota Madinah. Baik. Baru setelah itu ada, itu bagi orang yang datang. Haji ataupun umroh bagi orang yang datang dari luar kota Makkah adalah sama. Mikot memulainya haji dan umrah bagi orang yang datang dari kota, yang dari luar kota Makkah, afaqin, itu sama. Tapi bagi orang yang berada di dalam kota Makkah ada perbedaan antara haji dengan umrah. Mikot makani bagi orang yang tinggal di kota Makkah. Jika ingin berikhram untuk haji, maka ikhramnya di rumahnya sendiri. Kalau mau haji langsung dari rumahnya berangkat. Niat haji pergi ke Arafah nanti. Tapi jika ingin berikhram untuk umrah, kalau sudah berada tinggal di kota Mekah, kalau ingin umrah, maka ia harus ke mikot yang bisa dijangkau. Mikot adalah tapal batas nanti, tanah haram. Adnal hil, sering disebut dengan adnal hil. Jadi hil itu tempat halal, haram Mekah. Jadi ada tapal batasnya. Antara Makkah, haram Mekah. Jadi istilah haram Mekah itu hanya haram membunuh, haram mencabut pohonan. Ini haram Mekah istilah. Atau tempat yang terhormat. Nanti ada paling dekat. Makanya kalau Anda sudah berada di Mekah, sudah melaksanakan haji atau umroh. Kok pengen umroh lagi? Boleh. Tapi cukup keluar ke adnal hil. Ke tempat halal yang paling dekat. Biasanya yang dituju adalah mikotnya Siti Aisyah, Tan'im, paling dekat. Hanya beberapa menit saja. Kalau tidak salah kalau naik angkot 10 real, taksi 30 lah atau bagaimana gitu. Sedikit saja langsung ke Masjid Siti Aisyah, itu mikotnya Siti Aisyah. Baru kembali langsung ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i. Begitu bisa mengulang-ulang. Paling gampang adalah di situ. Bagi orang yang sudah berada di dalam Makkah, kalau ingin umrah keluar ke Adnal Hil, ke tempat yang disebutkan tadi. Adnal Hil itu banyak nanti disebutkan. Bahkan nanti ada yang lagi ziarah tur city, city tour, yang keliling-keliling, nanti langsung melewati seperti Ji'ronah, sekalian mikot, ngambil mikot. Tapi kalau untuk ibadah haji, dari tempat kita tinggal. Bagi orang yang memang sudah tinggal di Mekah. Di antaranya Tan'im, ada Ji'ronah, ada Hudaybiyah. Baik, ini adalah mikot. Besok ada catatan soal tentang mikot. Kita baca di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita langsung kepada kitab At-Targhib. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Uqbah bin Amir, beliau berkata, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maqsin, la yadkhulu sahibu maqsin al jannata, tidak masuk surga orang sahibu maqs. Maka itu yang kerjaannya adalah pungutan liar, pungutan yang tidak diizinkan oleh syariah. Ngambil duit dari rakyat yang bukan zakat. Tugas yang ngambil uangnya rakyat yang bukan kewajiban mereka. Bukan urusan zakat, bukan nyewa. Kan ada nyewa fasilitas-fasilitas negara yang sudah disiapkan, ruko-ruko, itu beda, lain cerita. Kan nyewa. Negara buat apa? Perumahan, tempat tinggal, kita nyewa, beda. Bukan zakat, bukan itu. Tapi memungut. Itu nama makis, sahibu maksin. Itu dosa besar. Bahkan dikatakan orang yang melakukan seperti itu dosanya lebih gede daripada pencuri dan pencoleng, pembegal. Sebab kalau pencuri setelah mencuri selesai. Pembegal selesai. Tapi kalau ini akan menjadi sistem. Terus akan dikerjakan setiap saat, setiap hari berkala. Ngambil pungutan-pungutan. Nah, ini. Sesuatu yang tidak wajib dibayar dalam syariat, kemudian dia membayarkannya. Nah, ini adalah hal yang dilarang. Karena berbuat boleh mengambil haknya kaum muslimin, mengambil haknya orang, dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariah.
Wa qala qala Yazid bin Harun yakni al-asyar. Asyar ini adalah istilah juga, makis tadi. Asyar itu makis, asyar itu istilah. Jadi lebih istilah zakat itu adalah usur dan sebagainya. Persenan, berapa persen yang diambil zakat, berapa persen ya. Seperti usur, niful usur, masalah usur 1/10 zakat, nisful usur 5%, kemudian 2,5% dan usur istilah. Rubul usur, zakat emas, nisful usur, zakatnya pertanian yang disirami oleh pakai biaya, al-usur, zakat pertanian yang dicirami dengan curahan hujan, usur. Nah, ini ada orang memungut duitnya orang atas nama kayak model zakat begitu, gayanya kayak atas nama agama. Ini jahat sekali orang semacam itu. Nah, ini adalah termasuk dosa besar. La yadkhulul jannata, dosa gede. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Wa qala ala syarti Muslim. Kada qala. Begitulah dalam syarat Muslim. Jadi ada istilah dalam hadis syarat Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh tidak diriwayatkan Muslim akan memenuhi syarat-syarat dari pembawanya dan yang lainnya seperti yang ada dalam Muslim. Tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada istilah dalam ilmu hadis. Wa Muslim inna ma kharaja Muhammad bin Ishaq fil mutaba'at. Anil Miqdam yang lain. Ibn Ma'di Karib dari Sayyidina Miqdam Ibn Ma'di Kariba radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah SAW sungguh bagi Nabi SAW dharaba ala mankibaihi, memukul pundaknya, biasanya tanda keakraban sambil ngomong. Tumakala guna Nabi bersabda, aflahta yugudaim, taskhir sama ada tarkhimnya, taskhir dari Miqdam dari menjadi yugudaim. In mutta, jika engkau mati walam takun amiran, engkau tidak menjadi pemimpin, wala kadhiban, pencatat, wala arifan, pemberitahu, kau beruntung. Nah, ini amir seperti apa? Tentunya ada korinah, ada penjelasan dari riwayat lain. Menjadi pemimpin tidak langsung masuk neraka, kok ada imam adil, termasuk sab'atun yudhillimuhullah yawma la dhilla illa dhilluh, atau yang disiapkan oleh Allah dari mimbar, ada tempat yang penuh dengan cahaya, itu kan seorang pemimpin yang adil. Tentunya di sini bukan pemimpin yang adil. Jadi kalau engkau tidak menjadi pemimpin, karena berat menjadi pemimpin itu. Kalau dia tidak benar, neraka. Karena kejahatan yang terjadi di pojok kampung itu adalah tanggung jawabnya dia. Karena dia bisa menghentikannya, seorang pemimpin. Beratnya ya. Allah. Beratnya menjadi pemimpin. Kalau tidak untuk benar-benar menegakkan kebenaran. Bukan untuk menyelamatkan umat. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, jadi raja di sebuah tempat, saya tidak nyita contoh. Sementara Anda tahu dan mengerti di pojok sana ada kejahatan, yang Anda bakal mampu menghentikannya, kok tidak menghentikannya, langsung mengalir kepada Anda kok. Kecuali Anda tidak bisa, bukan raja dong kalau gitu. Ada pojok kehidupan di sana, kejahatan, perjudian, minuman keras, atau yang lainnya. Kejahatan yang terjadi di pojok sana, sementara Anda mampu sebagai seorang raja, lalu Anda membiarkannya, dosa mengalir kepada Anda. Beratnya menjadi seorang pemimpin itu. Kelas raja. Ya kelas bawahannya raja apa mungkin ya. Wilayah-wilayah tertentu. Mungkin presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Akan ditanya dengan apa yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya. Dan di sini adalah amir yang, tentunya amir yang tidak benar. Pemimpin yang enggak benar. Wah ini, kalau engkau tidak menjadi pemimpin, saya ada selamat. Bisa jadi pemimpin biasa, karena menjadi pemimpin godaannya besar. Wah, kau selamat, asalkan enggak jadi pemimpin. Kemudian katib ini sama arif, sebagian enggak tahu dari mana memaknai masyhur, arif masyhur. Katib sama arif di sini ada hubungannya dengan amir di sini. Amir seorang pemimpin yang dolim supaya ngambil duitnya rakyat. Kemudian dia punya pencatat yang punya tugas mencatat dan mengambili. Arif ini yang mencari siapa yang berhak untuk dia, yang bisa diambili. Nah ini arif sama katib sama amir ini satu paket nih sebetulnya. Maka ini ahli neraka semuanya. Ada pemimpin yang tidak adil, suka mungut hartanya rakyat. Ada yang bekerja mengambil dan mencatatnya. Ada yang mencari nanti.
Melihat mana orang-orang yang bisa diambil, mana? Itu arif. Arif itu bisa jadi diartikan adalah orang yang di bawah wilayah seorang di dalam seorang raja, punya wilayah tertentu, yang ini nanti akan beritahu kepada imamnya bahwasanya ada orang kaya di tempat saya begini-begini, ada orang ini. Baru nanti setelah itu katibnya datang mencatat, kemudian sekaligus mengambilnya. Ini hubungannya ada yang kemarin namanya amil zakat yang beri kabar gembira menjadi ahli surga. Kalau ada orang bertugas memungut zakat, zakat kan benar. Ini surga tempatnya, kemuliaan. Karena apa? Dia menolong manusia. Yang membayar zakat tertolong, yang nerima zakat juga tertolong. Amil zakat sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tapi ini tidak, mengambil suatu adalah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Zalimnya panjang kisahnya. Nah biasanya rentetannya dari pemimpinnya, kemudian pelaksananya, kemudian siapa yang bertugas untuk mencari. Karena seorang raja nggak mungkin turun melihat keadaan kecuali diberitahu. Yang beritahu ini, wah, termasuk mendapatkan bagian daripada dosa-dosa tersebut. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lanjutannya kita masuk bab baru. Itu lanjutan daripada pembahasan yang lalu. At-tarhib minal mas'alati. Peringatan dari meminta-minta. Wah, minta-minta ini bab. Meminta-minta, wa tahrimiha. Wa tahrimuha, dan pengharamannya. Ini penjelasan hadis ini tentang larangan meminta-minta. Ma'al ghina, sementara dia mampu. Wa ma jaa fi dhammi tama', dan nanti ada riwayat yang mencela tentang jeleknya rakus. Wa targhib, dan himbauan fit ta'affufi. Ta'affuf itu merasa punya kehormatan di dalam diri sehingga tidak mudah meminta-minta. Iffah afif, orang yang menjaga kehormatannya. Wal akli fil kasbil yad, dan keutamaannya makan dari jerih payahnya sendiri, dari tangannya sendiri. Ini hebat. Hati-hati, ayo didengar dengan benar, jangan sampai kita masuk ke sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW. An bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu al-mas'alatu, senantiasa gaya meminta-minta atau meminta-minta itu senantiasa ada bi ahadikum. Awas, berarti ada nih di antara umat Nabi itu kerjanya begini. Nabi menyebutkan awas, dan jangan jadi seperti yang disebut Nabi ini. Karena kita bisa memilih. Yang biasa minta-minta hatta yalqallah azza wa jalla, sampai nanti lihat kalau sudah orang minta-minta itu nyandu. Terus dia gayanya seperti itu. Hanya action saja, berbeda-beda saja. Walaysa fi wajhi mus'atu lahmin, nanti akan dibangkitkan di hari kiamat menghadap kepada Allah, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan terlihat kalau dia adalah biasa minta-minta di dunia. Apa itu? Tidak ada secuil daging pun yang ada di mukanya. Jadi dihinakan, bahasanya keropos. Kayak yang kerangka tengkorak begitu, tengkorak di mukanya saja itu, berambut lagi. Bayangin, serem ya, bayangin aja serem. Ini yang biasa meminta-minta. Nanti akan dipermalukan di akhirat. Meminta-minta. Sampai nanti meninggal dalam keadaan ini tamak, nyandu meminta-minta ini. Dan biasanya menjadikan dirinya pemalas. Gantung dengan pemberian orang. Kalau memang Anda tidak mau bekerja, harus berjanji untuk tidak meminta-minta. Oh, biasa minta-minta. Dan ini susah, orang minta-minta itu action, bermacam-macam model. Tapi harus tahu bahwasanya itu jelek. Lihat, nanti kita lihat riwayat-riwayat menyeramkan, menjelaskan, karena memang orang harus mandi, jangan repoti orang. Berpikirlah untuk berbagi. Bagaimana saya menolong orang, bukan ngerepotin orang. Mentang abangnya kaya, dia ngerti. Nah, bisa begitu. Ya, abangku kaya, aku harus lebih kaya dong, bantu orang. Gayanya tawakal. Anda itu merendahkan diri, tawakal, enggak begitu. Kan manusia memilih untuk menjadi yang istimewa. Memang Allah Maha Kuasa akan memberi kepada hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali diberi rezeki oleh Allah. Cicak pun punya rezeki, rezekinya pun adalah
Sesuatu yang mustahil seolah-olah barang terbang. Nyamuk. Makanannya nyamuk itu. Dari mana nyamuk ke sana? Kan begitu. Ada diberi oleh Allah makanan. Tapi ya namanya peminta-minta, hati-hati. Maka kita baca nanti, waspada kita. Dan macamnya model-model. Gayanya itu model-model. Tergantung modelnya kayak apa. Nanti sampai derajat yang paling menyeramkan model gaya ustadz. Wah, ini hati-hati. Gaya ustadz, pakai bawa nama kiai, gaya ustadz. Gus, gaya ustadz. Ini kan serem banget. Mintanya cakep. Mengambil dengan cara bikin malu orang itu kayak pedang, kayak ngerampok. Haji, Masya Allah. Cincinnya bagus banget nih. Sini. Cincin. Barokah. Ya salam. Hati-hati. Ini model-model begini ini adalah, wah serem lagi, pengemis itu. Pengemis. Masuk pengemis dia. Sering cerita sama jamaahnya, Masya Allah, tadi saya datang ke sini, Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ban mobil saya bocor, kemudian Masya AC-nya nggak nyala. Oh, biar dibayarin nanti beli AC. Ngapain ngomong-ngomong, Ustaz? Ini hati-hati, para atas nama agama ini. Keliling nanti, Masya Allah. Anaknya kiai nanti keliling, diziarahi bapaknya, murid-murid bapaknya. 20.000 ini kali 100 sehari. Meminta-minta, gayanya enggak minta. Ayo kita jadikan anak kita untuk menjadi anak yang tidak menginginkan di tangannya orang. Awas, hati-hati minta-minta. Ini bahaya sekali. Biasanya anak-anak kiai, anak ustaz itu dimanja oleh jamaahnya, sering dikasih, akhirnya kebiasaan dia. Kebiasaan minta. Kiainya juga begitu, minta. Masya Allah, Masya Allah. Dompetnya tebal banget nih, Masya Allah. Bisa dilihat Pak Haji. Allah, banyak banget, merah berapa itu? Cakep dia lesannya, Masya Allah. Hati-hati. Jadi bermacam-macam model, minta-minta. Ada lagi yang minta dengan gaya, Masya Allah, pakai atas nama kasih sayang. Punya panti asuhan, waduh, untuk minta-minta keliling. Anak yatimnya tetap saja makannya keropok, dia hanya makan paha ayam, pakai mobil. Wah, ini penjahat berat lagi nih. Sehingga pintu meminta-minta ini harus tidak boleh dibiasakan. Tadi ya. Harus kita tegur begitu, karena atas nama kekiaian, atas nama. Jangan biasa minta-minta, biasakan. Nabi mengingatkan. Mandiri, ayo kerja, jualan di pasar daripada minta-minta. Alasannya pengajian dan sebagainya. Pemalas. Biasanya kalau sudah pemalas itu ada yang menggantungkan, ada yang memberi. Sampai ada yang ngomong, suruh coba kamu usaha dan sebagainya. Kayaknya usaha bagi saya lebih susah. Mending saya hadir majelis ini, nanti cerita sama orang aja. Saya hadir majelis terus, tapi anak saya kelaparan. Dikasih sama orang. Minta namanya. Pergi aja ke pasar, ngajinya ntar dulu. Memang muslim harus begitu, jangan biasa merengek, rendah. Minta. Ayo. Al-mus'ah bi dhammil mim wa sukuni razzai ba'daha muhmalah. Za. Ain yang tidak ada titiknya apa? Bi dhamm yani muz'ah. Muz'ah itu al-qit'ah. Sepotong. Jadi enggak ada sepotong daging pun di mukanya. Allah. Malu dibikin malu, meminta-minta. Hati-hati. Berbeda sekali kalau Anda meminta untuk kepentingan orang lain, misalnya, wahai jamaah, di sana ada bencana alam, ayo. Tapi yang benar nyampe, bukan memanfaatkan juga. Untuk yatim piatu beneran, untuk yatim piatu benar, tapi jadi masalah untuk dirinya. Wa an Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nasa min ghairi faqatin." Kalau ada orang meminta-minta bukan karena kefakiran dalam dirinya, faqatin nazalat, bukan karena kefakiran yang telah menimpanya bihi kepada orang tersebut, a'yalin, atau bukan karena dia banyak keluarga. Memang dia sudah punya kerja tapi nggak cukup untuk makan tok, untuk sekolahnya belum ada dan sebagainya. La yutikuhum, yang dia tidak mampu biaya mereka. Kalau orang minta-minta bukan karena kefakirannya, bukan karena keluarganya tidak bisa mencukupinya, dia tidak bisa mencukupi keluarganya, bukan karena itu.
Ja'a yaumal qiyamati, akan datang di hari kiamat, biwajhin laisa alaihi lahmun, wajah yang tidak berdaging. Jadi dalam pemahaman para ulama, selagi ada sebuah dosa yang disebutkan dengan hukumannya, itu termasuk minal kabair, dosa gede bahkan. Jangan dianggap minta-minta halal. Ada minta yang memang mintanya adalah minta persahabatan, minta, ya akhi tolong, sudah kawan karib ya, lagi di mana ya, tolong belikan kerupuk deh, biasa bukan persahabatan dalam irama, dia ngerti dan dia agak keberatan dengan kerupuknya. Nah, ini meminta, ini mengerikan. Kalau Rasulullah SAW ini, sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, man fataha ala nafsi, barang siapa yang membuka, dengar semuanya. Dan ini betul sekali, karena yang rusak hatinya, mentalnya menjadi mental fakir, dan fakir sesungguhnya. Man fataha ala nafsihi baba mas'alatin, barang siapa telah membuka dirinya pintu meminta-minta, maksudnya barang siapa yang telah memulai dalam dirinya membiasakan meminta-minta, min ghairi faqatin nazalat bihi, bukan karena kefakiran yang menimpanya, ayalin la yutikuhum, atau bukan karena dia punya keluarga banyak lalu dia tidak mampu ya mereka, apa yang terjadi? Fatahallahu alaihi, Allah akan buka bagi orang tersebut, dibukakan oleh Allah. Apa itu? Baba faqatin, pintu kefakiran, tambah nyungsep dia, tambah fakir. Subhanallah. Makanya semakin ya, kalau kunci sukses hari ini apa? Kalau Anda tahu pengen Anda kaya, pengen dicukupi rezeki oleh Allah, pastikan saya tidak meminta-minta. Dalam keadaan Anda mampu. Kalau masih mampu, aku akan gunakan milikku sendiri. Tapi kecuali tidak mampu, nggak ada yang dimakan dan sebagainya, sah minta. Dan halal. Jadi jangan sampai ada benar bangkit dia semangat untuk mencari rezeki. Kefakirannya pun min haitsu la yahtasib, kan ada rezeki min haitsu la yahtasib kan. Ada orang dibukakan rezeki min haitsu la yahtasib, apa-apa jadi duit. Semua jadi duit. Ini jadi duit, ini jadi duit kaya. Tapi kalau sudah biasa dengan meminta, langsung ditutup pintu hina, pintu kecukupan, diganti dengan pintu kefakiran. Min haitsu la yahtasib lagi. Enggak tahu sebabnya apa. Perasaan lancar semuanya. Perasaan cukup ada semuanya. Tapi kenapa kok jadi kurang, enggak cukup semuanya. Terus kayak fakir. Akhirnya nyungsep. Wa'an A'id bin Amri radhiyallahu anhu, riwayat lain dari Sayyidina A'id bin Amri, anna rajulan, ada seorang laki-laki, atau Nabi SAW datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yas'aluhu, Nabi meminta kepada Nabi, fa'atahu, Nabi memberi. Ada orang minta kepada Nabi, Nabi memberi. Nabi tidak bisa menolak. Tapi Nabi hanya mengingatkan saja. Falamma wada'a rijlahu ala askuffatil babi, di saat laki-laki meminta itu, wada'a rijlahu, meletakkan kakinya, maksudnya sudah sampai kakinya, ala askuffatil babi, jadi kayu pintu. Jadi kalau ada pintu, apa namanya, tralis, apa itu? Kusen yang di kiri kanannya. Kalau akufah yang di bawah yang diinjak itu. Di saat menginjak melewati pintu ini, nah di saat sampai di situ artinya sudah mulai keluar orang ini. Qala Rasulullah, Nabi bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil mas'alati", kalau seandainya orang-orang pada tahu begitu petaka yang ada di dalam kebiasaan meminta-minta, ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu, tidak ada orang meminta-minta. Dan itu budaya jelek dan merusak. Dan mengganggu orang. Adapun berbagi babnya beda, senang berbagi. Kadang memaksa meminta-minta, Masya Allah. Ada di sebuah tempat kemarin meminta megang tangan. Mari kita masuk satu, ada minta megang tangan, warik. Nah itu. Tapi bermacam-macam tadi kita sebutkan, meminta atas nama gaya agama. Al-ahdu bil haya, ahdu bis-saif, yang mengambil dengan cara membuat malu tuh kayak pakai pedang, kayak ngerampok, kayak itu gayanya pakai ustadz kalau minta, lu kan serem. Gayanya ustadz minta-minta ini paling bahaya, makanya kita sampaikan di sini mimbar mulia supaya anak-anak didik, anak-anak santri tadi awas hati-hati, jangan budaya.
Dan untuk menjadi tidak minta-minta, tidak harus jadi orang kaya kok. Untuk menjadi orang yang tidak biasa minta-minta, tidak harus menjadi orang kaya raya. Tapi menjadi orang yang qanaah, mensyukuri apa yang Allah berikan. Baik, kemudian. Dalam riwayat Imam Tabrani, "Law ya'lamu sahibul mas'alati ma lahu fiha lam yas'al." Kalau orang yang suka minta-minta, tahu akibatnya apa nanti. Petaka apa yang ia dapat, nih saya nggak akan mau minta-minta. Ini banyak riwayat, sampai ini kalau tidak berapa lembar ini. Ternyata untuk minta, kenapa ini? Karena banyak orang punya penyakit minta-minta. Sama kakak adik kadang-kadang menggantungkan abangnya, kerja dong. Sehingga sebagian orang mendidik adiknya, biarpun adik kerja profesional, kalau kurang dipenuhi, begitu. Adik kerja di abang, oke, adik kerja, bagian apa kamu? Kalian apa? Ayo kerja, oke, gaji. Ada pun nanti kurang, abang tambahi. Harus begitu. Memanja juga tidak dibenarkan. Ada orang minta duit dilihat oleh Nabi. Bayangin gini, beri sesuatu yang menjadikan dia bekerja. Kalau gini, kalau orang datang kepada Anda, lihat, tangannya keker, kasih cangkul dia. Biar menyangkul dia. Yang dikasih duit. Bahkan suatu ketika membaca satu kalimat tertulis, sekali Anda memberi kepada pengemis yang ada di situ, berarti bukan pengemis, Anda telah meracuni mentalnya. Semakin menjadi-jadi. Nah, ini bahaya sekali. Tapi ini peringatan bagi Anda, kita untuk tidak jadi pengemis, peminta-minta. Selesai sampai di sini. Bagaimana perilaku kita dengan pengemis? Berbagi dong. Nabi aja memberi, sampai itu mengingatkan ke orang itu kayaknya nggak benar, tapi Nabi tidak menolak. Awas tuh. Bukan urusan Anda memarahi pengemis, bukan. Anda jangan jadi pengemis. Ini salah konsep ini. Salah pemahaman ini. Jangan sampai, wah, saya pengemis langsung ini haram dosa. Bukan itu. Dia bisa saja punya hajat beneran kok. Kalau dia bohong, Anda dapat pahala loh. Ini pendidikan untuk tidak menjadi pengemis, bukan untuk mencaci pengemis. Bisa jadi pengemis beneran dia. Punya anak banyak mungkin, tidak nafkahi sama keluarganya, mungkin. Jadi harus paham di sini untuk tidak menjadikan, agar sadar, agar kita tidak menjadi pengemis, peminta-minta. Kalau sikap kita kepada pengemis, orang minta-minta, Nabi memberi. Nabi memberi. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kita tutup sampai di sini. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala an-nasa mas'alatan 'ala dhahrihina." Barang siapa minta-minta dalam keadaan dia punya kecukupan, bukan orang yang punya hajat. 'Ala dhahrihina, dhahrihina itu dalam keadaan dia cukup, mampu. Lah cukup ini batasannya berbeda-beda ulama. Cukup itu adalah makan sehari. Jadi jangan minta hari ini, minta besok. Jadi yang jelas minta untuk ditabung nggak boleh. Minta untuk kebutuhannya. Sebagian mengatakan seminggu. Jadi kalau orang punya makanan seminggu nggak boleh dia minta-minta. Yang tidak mampu ya untuk bayar sekolah lain cerita. Ya untuk itu saja. Tapi bukan jadikan hobi. Sekarang anaknya tidak sekolah, nggak bayar sekali, mintanya pada 10 orang. Jadi dia setiap anak mau pendaftaran dapat 10 bantuan. Mestinya setelah dapat bantuan satu, selesai. Ayo gini, ini pendidikan buat kita, bukan untuk menilai pengemis ya, hati-hati. Kalau ada orang ngemis di pinggir jalan, Anda lihat minta, tidak makan sehari, kasih. Nggak ada masalah. Jangan sampai majelis hari ini menjadikan kalian, kita semua kikir, jadi orang pelit. Nah, pelit, setiap ada pengemis, ini tadi yang disebut tadi itu. Musatullah minda ada daging, bukan itu. Bahkan kalau kita mencurigai bahwasanya pengemis itu adalah pembohong dia, tim misalnya ada tim penggeraknya, ada bosnya dan sebagainya, Anda curiga, maka Anda tidak boleh, Anda tetap dalam kekikiran, kepelitan, nggak boleh, kebakhilan. Kalau Anda mencurigai, ini caranya, biar Anda terbebas daripada sifat pelit. Kalau Anda curiga kayaknya orang nggak benar, oke, kalau dia orang nggak benar, ya jangan dikasih. Cuman kalau benar, Anda ngasih berapa? Nah, itu loh. Anda ngasih berapa? Anda berani ngomong, kalau benar tak kasih 10.000, oke, keluarkan 10.000, cari orang fakir. Gitu loh. Memang dia tidak dikasih, tapi Anda jangan tidak ngasih. Yang repot beralasan semuanya. Akhirnya memang pelit. Orang pelit itu beralasan macam-macam. Orang pelit alasannya, paling ini adalah tim kemarin di televisi banyak ditangkap begini.
Orang pelit lagi pakai hadis Nabi, sebaik-baik sedekah adalah yang disedekahkan dengan tangan kanan, tidak dikatakan tangan kiri. Sedekah paling bagus sedekah siri, gak kelihatan orang. Wah, ini adalah biasanya hadis paling disukai orang pelit itu. Orang pelit paling suka hadis sedekah sir. Setiap diajak bersedekah ngomong, sebaik-baik sedekah ada sedekah yang sembunyi. Kalau sembunyi, akhirnya ada kesempatan, ya enggak usah sedekah, kan sembunyi. Ini baik. Ini adalah yang harus kita waspadai. Maka setelah itu seorang mukmin muslim qawi. Sampai sebagian orang fakir itu tampak dia seperti orang yang tidak punya hajat. Kita menduga dia orang cukup. Akan tapi sesungguhnya dia adalah orang yang kekurangan. Maka sedekah kepada orang semacam ini berlipat-lipat pahalanya. Ada kan tetangga kita yang nggak pernah merengek, tapi kita nggak pernah merengek. Kita tahu dia fakir, dia nggak cukup. Kita tahu kok kerjanya di mana, duitnya berapa. Tapi dia tidak pernah minta, tolong perhatikan orang-orang semacam itu. Jadi kita perlu memilih di saat kita memberi. Kita perlu memilih di saat kita ingin berderma, bersedekah. Sampai di sini insya Allah. Nah ini. Man sa'alan nasa mas'alatan, barang siapa minta-minta. Andhahrihina, dalam keadaan dia itu kok cukup, mampu dia. Sudah ada masih minta-minta. Istakthara biha min rabbi fi jahannama. Dia telah memperbanyak dari batu-batu jahannam. Menyiapkan batu jahanam untuk pembakaran bagi dia. Sebab bahan bakarnya neraka jahanam waquduhan nasu wal hijarah. Jadi kalau tahu bahan bakarnya di neraka itu apa, manusia sama batu-batuannya ini. Jadi ini artinya menunjukkan kalau meminta-minta itu adalah bukan suatu yang halal bagi orang yang punya. Haram. Jangan dianggap minta. Meminta-minta. Kalau minta sesuatu tanda kasih sayang lain cerita. Kasih sayang bukan meminta-minta. Misalnya abang ke adik, adik hadiah dong. Tidak menyiksa, memang hanya tanda kasih. Itu sah-sah saja. Yang dilarang adalah menjadi hobi meminta-minta. Sementara dia sudah dicukupi. Qalu wa ma dhahru ghina, kemudian mereka bertanya, apa yang dimaksud dalam keadaan cukup? Qala asya'u lailatin, makan sehari. Asak lailah itu adalah makan malam, maksudnya untuk makan sehari. Yang punya makan sehari dianggap cukup. Baru besok paginya kalau nggak ada boleh minta saat itu. Ini begitu mengerikannya. Nah, kalau orang punya motivasi begini, motivasi dari baginda, hidup bangkit. Nggak ada yang repoti orang. Kemudian nanti caranya agar hidup enak, biasakan dengan kesederhanaan. Tabung duit-duit kita, oke. Dengan kesederhanaan, orang menjadi kaya sebelum kaya. Kaya hati namanya. Ini saja, semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan-kehinaan yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan Allah mencukupkan kepada kita. Memberikan halal, penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga semua yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0898 0202 444. Sekali lagi di 0898 0202 444. Namun sebelumnya izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam kenal. Saya seorang istri yang pernah ditampar suami di depan anak. Dan sekarang anak saya merasa dendam pada bapaknya. Anak saya juga tahu bahwa saat kecil ia pernah mendengar bapaknya, ia ingin menjual karena sedang stres akibat lama menganggur. Saya ingin bertanya, Buya. Suatu siang suami menampar saya hingga telinga kanan saya berdengung. Bahkan membakar banyak pakaian saya. Saya juga sering diusir dengan kata-kata kasar, bahkan nama binatang. Namun di malam hari dia tetap meminta dilayani sebagai suami. Saya merasa enggan karena masih sakit hati akibat perlakuannya tadi siang. Apakah saya berdosa jika tidak melayani suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami nampar istri membakar baju-bajunya. Pasti gila dia.
Sudah begitu malam minta dilayani. Nabi pernah menggambarkan orang semacam itu. Kedunguan, siang ditempeleng, malam digauli. Gila. Dan betul gila dia. Kalau orang waras nggak akan semacam itu. Laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Kalau gila ya sudah masuk rumah sakit gila. Diobati dong, libatkan psikiater dan sebagainya. Kok sampai seperti itu? Dan istrinya sudah menyebutkan ada depresi dan lain sebagainya. Dan kalau punya suami gila, seorang istri berhak minta cerai kan. Maka kekerasan itu tidak boleh terjadi. Wanita dilindungi dengan kelemahannya, kelembutannya. Sama sebaliknya, istri mukul suami ada loh. Serem lagi tuh. Ada istri mukul suami kayak panci segala macam. Apa hidup kayak begitu tuh? Sebuah kebodohan. Kalau permasalahan dia punya masalah mental dan sebagainya, berobat, maka ini mungkin maka kami ninjau dari situasi. Secara hukum adalah tidak dibenarkan, haram, dosa. Dan Nabi menyifati orang seperti itu adalah orang gila. Dalam bahasa Nabi, siangnya menempeleng, malamnya menggauli. Gila. Orang yang digauli adalah ditempeleng siang hari. Kalau orang waras nggak akan semacam itu. Bagaimana rasanya mukul? Kok bisa? Saya nggak kebayang dalam benak seorang laki-laki mukul istri. Kalau bang istri betul bikin kesel, selesai. Kalau bikin kesel betul dan tidak mampu, jangan dipukul. Ada cara jauhkan dia dari dirimu, selesai. Cerai. Memukul dolim, kekejaman. Kalau nggak mau mencerai karena masih sayang, ngapain kau pukul? Ini. Kesehatan berlebihan mungkin. Oke. Pengkhianatan dan sebagainya. Ya. Bisa. Tapi kalau memukul, tidak. Karena ini akan, buahnya apa? Dilihat oleh sang anak. Apapun alasannya, anak menjadi benci pada sang ayah. Artinya, sang anak sudah punya hijab. Nggak mungkin bisa berbakti setelah itu. Berat berbakti pada ayahnya. Kecuali harus kita olah lagi hatinya. Kita benahi hatinya. Sehingga menjadi hati yang lapang, lalu memaafkan sang ayah. Berarti sudah rusak. Yang rusak adalah ayah tadi yang suka mukul. Tapi dalam hal semacam ini juga nggak bisa loh kita menyalahkan suami. Suami marahan suka mukul itu kenapa? Ada istri yang bikin stres, sering utang, belanja semaunya, nggak mau diatur. Wah ini ada juga. Makanya ini betul-betul harus saling tolong menolong. Gimana ada stres dikit-dikit ada tagihan semaunya sendiri. Ada model istri begitu juga ada. Maksudnya nasihat buat semuanya. Ayo jadikan rumah tangga itu yang benar. Nggak ada istri khianat dan sebagainya. Nggak ada suami kemudian kejam, dolim. Ini rumah tangga harus dibangun. Rumah tangga ini untuk hidup yang enak. Agar anak-anak tumbuh dengan baik dan benar. Jadi kalau dari pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Pertama, siapapun yang merasakan dirinya sudah tidak stabil mentalnya segera berobat. Jangan membiarkan penyakit itu. Hari ini harus kita melek dengan ilmu ini, ilmu psikologi itu. Masalah mental. Kemudian setelah itu belajar akhlak ya, bagaimana akhlak dengan sesama, apalagi dengan istri. Ashiruhunna bil ma'ruf itu bagaimana menggauli istri dengan cara yang baik. Bukan dengan caci dan oloan, bukan dengan itu, bukan. Belajar ilmu akhlak. Pertama, kalau mempunyai permasalahan mental, tolong. Aneh sekali kalau Anda tiba-tiba marah pada istri nggak pakai alasan. Loh ini pasti Anda punya masalah, stres. Anda punya masalah mental, depresi dan baik sebagainya. Kalau dibiarkan bisa gila betul ada. Maka ayo belajar supaya sebelum melukai orang, sebab depresi itu nular. Kenapa orang yang menghadapi orang depresi itu depresi lagi? Orang menghadapi orang stres. Mula-mula sehat itu, cuman melihat dia ketemu gitu terus. Akhirnya ketemu. Yang stres suaminya tok. Istrinya ketularan besok. Akhirnya rumah tangga berantem terus, anaknya pemarah. Menikah anaknya punya penyakit yang serupa. Maka kami ingin anak-anak kita banyak belajar ilmu ini juga. Di samping ilmu syariat tentu. Kemudian mengabdilah kepada masyarakat tentang hal ini, ilmu ini, kesehatan mental ini. Jadi pertama adalah masalah mentalnya nggak stabil, harus benahi. Ya, kemudian yang kedua adalah di saat kita berhadapan dengan orang punya penyakit mental dan sebagainya, kita harus memahami juga itu lagi sakit. Jangan diperlakukan mereka sama seperti orang sehat. Jadi harus banyak maklum dulu, tapi yang dimaklumi harus mengerti, harus berobat, berusaha.
Maka seorang istri yang tiba-tiba dipukul oleh suami, ya jangan minta cerai kalau memang suaminya punya depresi. Permasalahannya apa? Ekonomi dan sebagainya. Ayo dihibur, ditenangkan hatinya sampai stabil. Tolong menolong dong. Pada akhirnya juga ada pendidikan kan, seperti ini. Seperti itu. Depresi, kemudian yang selanjutnya adalah belajar ilmu, akhlak, agar kita baik dengan pasangan, ingat Allah dengan itu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kedoliman. Jangan dolim dengan pasangan, mengerikan. Anda harus tahu dolim pada pasangan adalah kedunguan. Suamimu harus kau hormati, dolim. Macam-macam kedoliman. Nah, jangan bikin stres pasangan. Ayo hidup yang indah. Ada orang keras dengan kemauannya, keras dengan pendapatnya, keras dengan ininya. Sampai pasangan mengatakan, aduh, sehingga nahan tok dengan dia. Hidup kok nahan, pasangan kok nahan. Enggak plong begitu, karena akhlak yang jelek. Semuanya sendiri. Urusan sepele harus ngangkat suara. Pasti ketularan pasangannya. Kalaupun seandainya menahan, ya sesaat menahan. Tapi terus, dari menahan bisa menjadi depresi juga. Ayo kita bangun hidup yang indah dalam rumah tangga. Bukan dengan egois. Bukan dengan kita menang sendiri. Seorang suami imam, tapi bukan berarti dia sewenang-wenang kok. Makmum yang baik, bukan kurang ajar. Nah ini berarti masalah pendidikan dalam keluarga. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada pasangan. Baik dengan fisik, atau dengan kalimat yang kotor dan menyakitkan. Jadi kalau memang suami menyakitkan dengan lesannya, menyakitkan, kalau pukulan menyakiti fisik. Nggak boleh itu. Tapi ada lesan menyakiti hati sama. Kalau ada seorang istri mempunyai suami yang suka menyakiti hatinya dengan kalimat-kalimat kotornya atau menyakiti fisiknya, maka dia sah minta cerai kok. Cuman dia jangan gampang-gampang minta cerai, selesaikan dulu dong. Itu kan suamimu, bapak dari anak-anakmu. Seperti itu. Jadi nggak boleh berbuat zalim, hati-hati. Ingat, wanita baik tidak akan mencaci suaminya biarpun layak dicaci. Suami yang baik tidak akan mencaci istrinya biarpun layak dicaci. Seorang suami tidak akan mukul istrinya biarpun layak dipukul. Dia punya solusi yang hebat. Termasuk solusi dalam Islam bukan kezaliman. Kalau memang wanita tersebut nggak bisa diayomi, nggak bisa dimuliakan, ya sudah, suruh kembali pada orang tuanya. Kan begitu. Semoga dia mendapatkan laki-laki yang bisa menjaga dia. Dan yang laki-laki mendapatkan pasangan lebih baik. Seperti itu. Tapi zalim nggak boleh dalam rumah tangga. Korbannya adalah anak. Nah kemudian yang terakhir adalah ajari anak-anakmu untuk tetap menghormati pasanganmu yang tampak tidak layak dihormati. Maksudnya biar anak itu tidak punya kebencian. Ingat, maksudnya apa? Jangan menanamkan kebencian di hati anak kepada pasanganmu. Biarpun pasanganmu zalim, punya masalah dan sebagainya, atau sampai mencerai, pisah. Maka seorang ibu yang dicerai, seorang istri dicerai oleh suaminya, maka ibu ini termasuk ibu gagal yang jika ternyata setelah berpisah dengan suaminya menanamkan kebencian di hati sang anak kepada suami. Kenapa gagal? Dia telah mendaftarkan anaknya masuk neraka. Kenapa? Menjadikan anaknya agar durhaka sama ayahnya. Sama seorang suami yang telah pisah dengan istrinya, kemudian setelah itu meracuni anaknya agar benci kepada ibunya, berarti ini adalah seorang ayah yang sukses menghantarkan ke neraka. Karena anaknya menjadi benci pada ibunya, nggak bisa hormat, nggak bisa ngabdi pada ibunya, maka ketahuilah berarti telah menjadikan anaknya anak durhaka. Perceraian, perpisahan, oke, sudah terjadi karena permasalahan, tapi jangan ajari anak membenci. Anak sudah tahu kejelekan ibunya, biarpun demikian, tetap ajari bahwasanya agar hormat pada ibunya. Sehingga seorang ayah yang hebat, sayang kau tahu tentang ibumu nggak? Enggak, ya sudah, bagus, ibumu baik kok. Kalau sudah, iya ayah tahu, ibu gini, stop. Ibumu adalah ibumu. Kalau seandainya kamu menemukan ketidakbaikan ibumu, ibumu manusia. Tugasmu suatu ketika mengangkat ibumu, sayangnya. Cita-cita sukses, setelah sukses, kau akan hormati ibumu, sayang. Memang ayah dengan ibu sudah tidak ketemu lagi. Tapi kamu yang bisa merawat ibumu suatu ketika nanti. Diajari begitu. Seorang ibu juga demikian, sayang. Kau tahu ayahmu? Iya, ayah begini-begini. Tidak boleh, sayang. Ayahmu adalah ayahmu. Allah, Rasulullah memerintahkan kamu berbakti pada ayahmu. Tapi ayah jahat. Iya. Kalau jahat suruh masuk neraka, enggak kan? Ayo, tugasmu nanti menghantarkan ayahmu ke surga. Kau sukses, belajar yang benar. Begitu hidup. Maka dalam Islam imsak ma'ruf tasrih bi ihsan. Dalam naungan rumah tangga yang baik, cerai baik-baik, bukan bermusuhan, bukan anak jadi broken home. Sehingga istilah broken home tidak berlaku dalam Islam. Seharusnya begitu. Cuman karena karena ada orang bercerai tidak dengan atas cara yang benar, maka ada di broken di dalamnya.
Kayak tadi, mukul-mukul terus dan sebagainya. Kalau dilanjutkan, anak menjadi benci kok. Ya lebih baik pisah dengan cara yang baik. Bisa jadi saat berpisah justru akan perhatian kepada anak, dan anak perhatian kepada ayah, dan seterusnya. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Tolong ya, jangan kasar dengan pasangan. Jangan dolim pada pasangan. Kemudian juga jangan bikin depresi pasangan. Jangan bikin stres pasangan. Akan tapi jadikan mereka sejuk, tenang dengan Anda. Indah rumah tangga. Kemudian ajari anak-anak kita untuk bisa berbakti pada ayahnya, pada ibunya. Itu tugas sebagai seorang suami, tugas seorang istri. Allah alam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya dan keluarganya termasuk santri dan jamaah Al-Baja diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mau menanyakan masalah minta-minta. Saya sebagai marbot masjid saya 1 bulan 2 kali pengajian, acara rutinan. Nah, di waktu malamnya ada pengajian, saya selalu mengingatkan yang donatur biasa ngasih sama saya, sama untuk biaya masjid, biaya pengajian. Apakah itu termasuk minta-minta atau bukan, Pak Buya? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali supaya tidak salah paham. Kalau golongan yang ayahanda tercinta yang ditanyakan tadi barusan, itu bukan golongan minta-minta yang diharamkan jelek. Itu golongan yang pertama tadi. Termasuk orang yang mengambil dari orang tapi untuk diberikan untuk kemaslahatan. Itu yang pahalanya tinggi orang seperti Anda ini. Kenapa? Mengingatkan orang yang nggak mau sedekah jadi sedekah. Setelah itu sedekahnya untuk kepentingan umat, bukan untuk kocek diri sendiri. Ini mah baik itu. Tapi caranya tentu dengan cara yang indah. Mengambil dengan cara yang membuat malu orang nggak boleh. Biarpun untuk masjid. Pak Haji ngambil berapa ini? Ini yang sebelahnya ada fakir ngasih 2 juta, masa Pak Haji kaya cuman 500.000? Ini kurang ajar namanya. Nggak boleh begitu. Jadi kalau ingin memberi tentang program, dibikin orang terpesona, bukan bikin dengan cara malu. Kadang caranya malu, tanda kertas kan ada ini. Ada nih tetangganya Pak Haji, sebelahnya fakir ngasih 2 juta, masa Pak Haji ngasih 500.000 Haji. Ini kurang ajar namanya, ngajak jor-joran. Tapi kalau Anda memberitahu informasi, ayo sedekah, program masjid, kegiatan, ayo bismillah, wahai hamba terkasih Allah. Boleh sah, mengingatkan. Justru Anda dapat pahala. Biarpun nggak sedekah, dapat pahala sedekah. Ngajak orang sedekah. Kan bukan untuk kocek sendiri. Untuk program, untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren. Yang nggak benar tadi untuk kocek sendiri. Untuk kepentingan pribadi sendiri. Itu. Jadi yang Anda tanyakan adalah golongan yang bagus. Mengingatkan, ayo ini ada musola rusak Pak. Palestina, ini, wah nih, Anda tidak keluar duit, tapi orang keluar duit, Anda dapat pahala. Tapi ini yang diminta sendiri, atas nama kiai pun juga ada tadi, hati-hati. Baik, tidak, jadi itu baik-baik, kan untuk program. Tapi ya setelah itu, pertama ada 2 hal. Jujur yang benar, halus cara mengambilnya. Bukan bikin orang malu. Bikin orang malu, jangan bikin orang malu. Sebab sedekah bukan jor-joran. Bahkan termasuk adalah penarik dana yang kurang ajar itu yang ngomong begini, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Kurang ajar itu namanya. Kamu nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Ya yang penting banyak dan ikhlas. Oh yang penting banyak nggak ikhlas. Ini memang nggak pernah mikir umat. Hanya mikir bangunan masjidnya tetap jadi. Ini kan nggak benar. Ya sedikit nggak apa-apa. Yang penting ikhlas kan gitu ya. Banyak ikhlas alhamdulillah. Loh kok apa? Yang penting banyak. Biarpun nggak ikhlas sedikit, ikhlas sedikit, kapan jadinya masjid? Oh berarti dia hanya menginginkan bangunannya aja yang jadi, bukan masuk surga. Sedikit, banyak orang jadi kok.
Jadi tolong cara mengambilnya pun harus dengan akhlak mulia. Tidak boleh bikin orang malu. Bikin orang malu. Maka sebetulnya lelang sendiri itu kadang-kadang nggak enak, lelang menyelesaikan masjid itu kadang ada sesuatunya, ada nggak nyamannya juga. Nah, ini perlu ditinjau kembali masalah lelang. Berapa ini? 100 juta, ini berapa 100? Akhirnya apa kok lain? Itu kurang etis, kurang enak. Biar orang bismillahkan Allah. Serahkan. Bahkan tidak ketahui berapa yang diberikan. Tapi terselesaikan. Bahkan lebih barangkali. Masjid ini perlu dana 5 miliar. Bismillah karena Allah. Ayo karena Allah. Sebar semua. Tak tahu keluar 10 miliar. Tapi kalau ditembak 100 juta, 300 juta, 400 juta, halah paling 3 miliar nggak selesai. Jadi tolong di dalam mengambilnya yang benar, caranya yang lembut, yang indah, jangan bikin orang malu. Diumumkan di mikrofon, Pak Haji ini biasanya ngirim kok sampai sekarang belum ngirim, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Kurang ajar namanya. Malu orangnya. Kemudian yang kedua adalah benar penyalurannya. Kalau tidak khianat, apalagi masuk kocek 1000, kulul, khianat. Termasuk minal kabair, dosa gede. Masukkan koceknya. Satu. Pengurus musola masjid khusyuk ahli ibadah sujud rukuk. 100.000 masuk koceknya. Haram, dosa gede. Lebih gede daripada pencurian. Sebab kalau mencuri tempat ini adalah diamanati. Kiai masuk kocek jadi anting istrinya, neraka itu. Kiai, duitnya duit pondok masuk kocek, anting istrinya, gaun istrinya. Wah, ini hati-hati. Yang jadi ustadz, jangan enak ngumpulin dana, tapi masuk koceknya. Urusan pribadi dari duit sendiri. Atau orang memberi pribadi sah. Maka sebagian ulama, kalau sudah katanya uang pribadi, dia kayaknya pelit. Karena apa? Itu halal yang dimakan untuk dia. Tapi kalau sudah nggak ada penjelasannya, untuk kepentingan umum. Kalau sudah pribadi, ini pribadi. Biarpun sedekah pada akhirnya. Tapi pribadi. Dia bebas menggunakan uang pribadi. Tapi kalau duit pondok, nggak bisa. Masuk pribadi, nggak ada. Seperti itu, insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jemaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaya Buya, hal insyaallah ana kois Buya kois kullu ummi mu zahra ulagaya min hadawati ali simsim hada wahidani azadin insyaallah kois kullu. Kaya anak kalam arabi suai anak kilium mapi jauz anak imsi ada walad halas mapi min hinak alhin ana kalam hada walad halas itla alihin pi mujud sim hala ustad zaki hada abi hada kalam Quran kalhin halas wahid tani Muhammad bin Ibrahim mujud man baul ulum insyaallah kulu kois ana pi kalam Buya mama ana kalam baba ana mapi halas maut kalam waris min alhin hadi kulu wadi kulu ada sodik ana kula ukti ana masal anak alhin ana imsi walad bas ana wadi mondok hadapi itla baram mapi alhin mapi albajah bas ana min hinak isnen kulu ana ampi miskila kalau hinana mapibijot, ana imsi hada kulu baby, ana mapihada baba, halas maut. Toyib, ana hada kalam halaw waris. Ana pi bet, ana halas kalam hada ustad, ana kalam mama, ana den ana maut, ana mapi, ana wadi, ana ukti, ula walad, badan anak wadi ustad. Wen hada Buya kois min hada anak sukron gajiran jazakumullah anak. Insyaallah kois. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya, baik semuanya. Insyaallah.
Aduh ya, doain anak-anak Buya semuanya. Alhamdulillah baik, anak-anak baik semuanya, keluarga baik. Cerita tentang keluarganya juga, Masya Allah. Terus terakhir tentang waris, Insya Allah. Urusan warisan nanti, kalau memang ada pembagian waris yang jelas, nanti ada dicatat siapa anggota keluarganya. Nanti ada pembahasan. Waris tidak bisa dijawab begini, yang jelas kalau urusan waris kepada semuanya nasihat. Tolong dalam pembagian waris jangan sampai Anda mengangkat suara, jangan menjadi orang zalim, karena zalim dalam urusan waris zalim pada keluarga. Ada pun yang dimaksudkan oleh beliau tentang waris, maksudnya apa nanti? Insya Allah biar duduk di luar majelis ini. Apakah Anda masih hidup kok? Jangan diwaris. Semoga panjang umur ya. Hartanya masih ada, Insya Allah. Kalau mau dibagi-bagi ke anak, bagi-bagi. Kalau sudah bagi-bagi waktu hidup namanya hibah, Insya Allah. Tapi itu saja Insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya, kebaikan kepada semuanya. Kesadaran kepada semuanya insya Allah. Ikhlas semuanya. Ayo yang lain. Allah. Yang lain cepat. Masya Allah, syukran jazilan Buya. Baik Buya, selanjutnya telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Jakarta, Ustadz. Masya Allah, Anda bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Baik Ustadz. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya yang pernah bertanya sama Buya di tahun lalu dengan konsultasi talak paksa karena percobaan bunuh diri itu Buya. Buya, kata Buya salah satu syaratnya adalah suami mentalak istri harus sesuai dengan permintaan istri. Nah, di situ saya lupa Buya, saya minta suami talak berapa. Saya lihat chat-chat saya dengan teman-teman saya minta talak 3. Seingatan saya juga saya minta talak 3, maka suami mentalak saya 3. Dan suami sampai sekarang pun saya tanya terus Buya, itu katanya saya minta talak 3 dan kadang kami jadi bertengkar lagi Buya karena saya minta suami saya tuh untuk jujur tapi suami saya katanya memang saya mintanya talak 3 makanya dia mengikuti itu tapi saya nggak yakin Buya. Saya jadi was-was. Anda masih menginginkan suami Anda? Iya Buya, tapi was-wasnya sampai mana-mana. Anda besok datang ke Buya. Anda datang ke sini nanti kami pertemukan dengan ahli-ahli karena Anda ini aneh ya. Semoga sembuh. Semoga sehat. Didoain orang banyak ini. Kalau Anda memang senang kenapa Anda minta cerai? Waktu itu kan suami saya ngechat wanita lain dalam keadaan saya hamil Buya. Baik. Jadi saya marah besar Buya. Anda memaksa, Buya lupa pertanyaan Anda yang tahun yang lalu. Anda memaksa dengan cara bagaimana? Saya waktu itu memaksa suami saya itu mentalak 3 dengan cara melompat dari tangga Buya dalam keadaan saya hamil 6 bulan Buya. Siapa yang dilempar dari tangga? Enggak, saya itu waktu dulu ingin memaksa suami saya ingin melompat dari tangga dan menodongkan pisau. Kalau ada yang nyoteng bagus sekali ini. Anda ini Masya Allah, Anda sehat insya Allah setelah ini. Anda telah bikin orang tersenyum di sini bahwasanya yang Anda lakukan adalah tidak benar. Insya Allah Anda sehat setelah ini. Semoga ke Cirebon nanti ketemu. Baik, lanjutkan. Terus Anda mengancam, mau membunuh diri. Iya, saya mengancam membunuh diri di atas tangga Buya, tangga PLN setinggi 2 meter. Baik. Memaksa suami saya mentalak. Masya Allah. Anda ibu yang soleha. Anda cinta suami kan? Iya Buya. Anda tidak boleh mengulang lagi. Iya, tidak boleh Buya. mengulang lagi. Termasuk pendapat ulama. Jika ada seorang suami dipaksa oleh istrinya untuk mencerai dengan ancaman yang menyeramkan terasa membunuh diri, di sana ada pendapat ulama yang mengatakan asalkan sang suami mengikuti permintaan istri maka tidak jatuh cerai. Ya, dari situ Buya saya lupa meminta suami mentalak berapa. Saya lupa Buya, tapi sudahlah kalau Anda pelupa, Anda pun lupa dengan cinta Anda. Sudah Anda pelupa, Anda dianggap omongan Anda. Sekarang jadi dengar suami Anda. Sudah. Apa kata suami Anda? Suami Anda mendengar, Anda insya Allah Anda sembuh. Setelah dengar ya. Kalau suami Anda mendengar dari Anda minta 3, kemudian suami Anda memberi 3, maka tidak jatuh cerai. Sudah.
Karena Anda memaksa, dan tolong jangan kepada wanita jangan melakukan hal yang demikian itu. Asalkan betul-betul tampak menyeramkan, ya berarti dipaksa seorang suami. Terpaksa dia mencerainya. Baik. Walaupun saya lupa tidak apa-apa ya Bu ya, tetap. Tidak boleh, jangan minta lagi, tidak boleh. Ibu, jangan diulang lagi, itu selesai. Anda yang sehat ya, harus indah bahagia. Mau minta lagi bagaimana? Tidak boleh. Tidak. Saya lupa. Sudah selesai sekarang. Insya Allah rumah tangga Anda masih ada. Ada sebagian ulama mengatakan itu bentuk ancaman yang mengancam hilangnya jiwa. Maka suami adalah karena terpaksa, dan tolong setelah itu jadikan suami Anda nyaman kepada Anda, tidak pakai ancaman. Kalau sampai dia membiarkan Anda mati bunuh diri neraka selamanya, Anda rugi. Jangan pakai yang demikian. Jadilah wanita cerdas. Kalau pengen kepada suami, rayu, gigit kupingnya, cubit hidungnya, gitu. Jangan pakai begitu ya. Selesai ya. Hidup rumah tangga indah. Termasuk tahun ini kita lagi membicarakan bagaimana menjadikan rumah tangga indah tidak pakai ancaman-ancaman. Selesai sudah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ancaman itu tetap dianggap karena takut suami. Kalau sampai anda mati, bunuh diri kan mengerikan. Tapi ada Anda sakit, Anda stres, bisa jadi Anda gila. Tapi sekarang sudah sembuh. Insya Allah sembuh selanjutnya. Amin. Ya, nggak usah khawatir. Anda sehat, mohon maaf. Saja nggak saya buat sedikit gurau begini. Kenapa? Anda beban mentalnya biar Anda bisa tersenyum setelah ini. Anda sembuh. Salam takdim kepada suami Anda. Wahai suami wanita yang baik ini, tolong jaga istrimu ya. Istrimu dulu mau bunuh diri itu ternyata hanya membela cintanya. Biarpun dengan cara yang salah, istrimu sangat mencintaimu wahai suami yang baik. Jaga istrimu yang kemarin tidak ada cerai, dan setelah itu hati-hati. Dan Anda sebagai istri yang solehah, tolong kalau ingin menginginkan sesuatu jangan dengan cara yang tidak baik. Akan tapi tundukkan suamimu dengan pengabdianmu, dengan kelembutanmu, dengan indah tutur katamu, dengan kejujuranmu, dan seterusnya. Itu saja sudah cukup. Semoga Allah menjaga Anda. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, kami 6 bersaudara. Ibu kami sudah mendaftar haji sejak 2013. Dan besok 2025 seharusnya berangkat haji. Namun takdir berkata lain. Ibu kami meninggal di tahun 2021. Lalu porsi haji ibu kami diserahkan kepada anak pertama. Apakah benar seharusnya uang haji ibu kami adalah warisan yang seharusnya dibagi rata kepada seluruh ahli waris? Atau sudah benar nomor porsi haji diberikan saja kepada salah satu ahli waris tanpa membagi kepada saudara yang lain? Mohon pencerahannya Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang telah mempunyai biaya untuk naik haji dan tercukupi, berarti saat itu dia telah menjadi orang yang wajib melaksanakan ibadah haji. Punya biaya, sudah didaftarkan, lengkap. Lalu kemudian meninggal dunia, berarti dia meninggal dunia dalam keadaan punya kewajiban haji. Karena dia punya kewajiban haji, maka warisan tidak boleh dibagi, termasuk harta tadi nggak boleh dibagi kecuali dia haji dulu, dihajikan dulu. Sebab waris itu dibagi itu setelah 5 hal. Hati-hati, ini harus punya ilmunya. Yang pertama, selesaikan hutang kepada Allah, termasuk kayak begini ini. Ada nadar, ada kafaroh, ada melaksanakan ibadah haji. Ini adalah urusan kewajiban dengan Allah. Yang kedua, utang kepada manusia. Yang ketiga, tentang zakat-zakatnya, bayari dulu, jangan diwaris. Yang keempat, tentang wasiat-wasiatnya. Yang kelima adalah pembiayaan jenazah. Bukan urusan selamatan ya, pembiayaan jenazah saja. Setelah itu baru diwaris. Maka dalam hal ini, karena ibu Anda tergolong wanita yang sudah wajib haji, maka betul, uang tersebut digunakan untuk menghajikan sang ibu. Maka yang menghajikan ini harus orang yang pernah haji. Adapun caranya ada 2. Bisa saja uang itu diberikan kepada orang atau dialihkan kepada orang yang bisa menghajikan dengan catatan dia sudah pernah haji. Atau dikembalikan jadi uang tunai, lalu kita membayar orang haji lebih murah barangkali. Barangkali di rumah ada bisa dipakai yang lainnya. Hanya membayar anak-anak mahasiswa Yaman yang pergi ke Mekah yang sudah pernah haji, dihajikan, biayanya biasanya cuma berapa ratus, hanya berapa persen saja. Yang penting selagi seseorang pernah wajib haji dalam hidupnya, maka setelah meninggal dunia hartanya tidak boleh diwaris kecuali dipotong untuk menghajikannya dengan cara tadi, apakah seutuhnya diwakili oleh orang yang pernah haji atau kita membayar orang yang pernah haji untuk menghajikannya, seperti itu. Nah, baru setelah itu diwaris sisanya, kalau ada baru diwaris. Kalau tidak, nggak boleh. Hutang kepada Allah didahulukan, hutang pada Allah, hutang pada manusia, kemudian urusan zakat, wasiat, kemudian biaya jenazah, baru dibagi waris, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah dari Surabaya, izin bertanya Buya. Ada salah satu pondok pesantren yang mempunyai fasilitas kamar mandi itu terbuka, seperti kolam. Santri dan santriwati terpisah tempatnya. Jika mandi bersama-sama di tempat seperti itu, hukumnya bagaimana Buya? Jujur, saya miris aja kenapa tempat mandinya model begitu. Yang saya takutkan adalah terjadi ketertarikan sesama jenis Buya, karena tempat mandinya model seperti itu. Minta tolong pencerahannya Buya, apa yang harus saya lakukan sebagai wali santri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewajiban yang harus dipahami bahwasanya tidak boleh kita membuka aurat di depan orang lain. Laki-laki dengan laki-laki ada auratnya. Antara pusat dengan lutut. Membuka paha adalah membuka aurat laki dengan laki. Perempuan dengan perempuan sama. Tidak boleh kelihatan antara pusat dengan lutut. Perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan laki ya sekujur badannya. Kan begitu. Artinya kalau perempuan dengan perempuan seperti itu. Makanya mandi di sungai dan sebagainya adalah dengan catatan dia menjaga auratnya, ya sah. Nggak ada masalah. Cuman mohon maaf namanya tempat mendidik ya mungkin harus sebaiknya diupayakan. Ini adalah tentang derajat terendah ya, yang penting tidak dosa dulu karena mungkin ada orang yang belum punya toilet tapi di sungai-sungai. Masih mandi di sungai, oke, Anda mandi di sungai tapi tolong dijaga aurat. Aurat. Maka himbauan kami adalah mengutamakan biar di sungai membuat penutup, barangkali mohon maaf lagi buang air, bagaimana menutup auratnya lagi buang air? Pasti dibuka kan? Kelihatan dari sana sini dosa, itu haram. Nah, intinya adalah bagaimana bisa menutup auratnya. Kalau harus mandi mungkin makanya kalau ada pesantren yang kamar mandinya masih ramai-ramai semacam itu, ya tentunya yang perlu adalah pengarahan cara menggunakannya. Harus tetap menggunakan sarung atau celana lalu diguyur seperti itu, kemudian setelah itu pindah ke sebuah tempat, melepas baju dan celananya ganti di tempat yang tertutup. Tidak boleh kita langsung mengatakan, oh itu dosa semuanya. Oh, mereka menjaga, bagaimana kita katakan dosa? Cuman yang lebih aman, lebih baik adalah dibuatkan toilet, kamar mandi yang tertutup, sehingga mandi itu dia bisa sebebasnya, kemudian keluar dalam keadaan sudah menutup aurat lagi. Itu adalah hal terbaik. Anda punya rasa miris, bagus, khawatir akan sesuatu yang terjadi. Semoga Anda orang yang miris dengan keadaan ini, dan Anda orang yang banyak duit, Anda datang ke pondok itu, Anda buatkan toilet. Itu baru istimewa lagi. Selama ini kita kadang menilai saja karena kita punya pondok mungkin banyak hammamnya, banyak toiletnya, lalu melihat pondok yang belum ada toiletnya lalu merendahkan. Pondok apa ini? Oh enggak. Mungkin pertama pondok itu tidak ada duit, belum punya uang, tapi banyak santrinya, terlalu banyak santrinya, sehingga mandinya di sungai. Oke, tinggal diberi pengarahan. Tapi kalau mengkritik, menjelekkan nggak bisa dong, karena bisa jadi mereka sudah kasih pengarahan. Tolong kalau mandi tetap menjaga urat loh ya, sehingga tetap wanitanya mungkin secara umum ditutup supaya tidak dilihat kaum laki-laki. Tapi di antara perempuan-perempuan juga ada urat lah ya. Bukan perempuan dan perempuan buka urat boleh, nggak boleh. Perempuan dengan perempuan tetap ada uratnya. Bahkan ibu dengan anak ada uratnya lah. Jangan main-main. Ini adalah urusan hukum. Jadi yang pertama adalah bagus keprihatinan Anda. Tapi tidak boleh kita merendahkan, kita tanya dulu. Permasalahannya apa? Oh, permasalahannya adalah memang kurang dana. Kalau kurang dana, ayo kita berupaya untuk membantu mereka agar punya toilet. Kalau ternyata belum punya dana, jadi kalau Anda berani mengkritiki, bagus. Insya Allah Anda kaya raya, lalu menyelesaikan program ini. Kalaupun belum ada dana, mereka harus mandi. Bahkan mandi besar dan sebagainya. Tapi tolong, laki perempuan harus terpisah betul. Kemudian setelah itu, biarpun sama-sama perempuan, tolong dengan menutup aurat. Menutup aurat, menjaga auratnya, ini dalam keadaan seperti itu. Karena tidak semua orang punya toilet. Seperti itu. Jadi, agar kita semuanya berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus waspada. Adapun tadi yang disampaikan masalah peduli kepada sesama jenis dan sebagainya, itu bisa saja terjadi di tempat semacam itu, juga di tempat yang lain. Itu adalah masalah penyakit moral tuh, akhlak, kurang pendidikan, sehingga naudzubillah melampiaskan syahwat dengan cara yang tidak dibenarkan. Itu adalah permasalahan lain dan bisa jadi betul itu menjadi sebab, tapi nggak mungkin kita mengatakan lalu mencaci. Enggak. Itu banyak kita nemukan pondok-pondok sudah keburu banyak santrinya, tapi ternyata toiletnya belum memenuhi. Maka di saat semacam ini buat saja tempat yang tertutup. Laki perempuan terpisah. Terpisah betul jauh.
Kemudian di saat laki-laki dengan laki-laki dipantau agar cara mandinya beradab. Tidak membuka aurat. Hanya sekedar basah-basahan kepala, rambut, dada, selesai. Baru setelah itu adalah wilayah menutup aurat adalah harus tidak boleh dibuka saat itu. Atau di sungai-sungai dibuat penutup satu begitu. Intinya adalah bagaimana tetap menutup aurat. Adapun masalah fasilitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan berarti yang tidak punya toilet lalu bebas dia boleh telanjang bulat, nggak boleh, tetap haram, dosa. Tidak ada alasan saya fakir, saya nggak punya duit, nggak. Saya kan nggak bisa buka toilet, ya. Anda tidak bisa buat toilet, tapi Anda punya kain untuk menutup badan Anda. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya dan pesantren-pesantren yang saat ini dengan segala kekurangan, dengan ketulusan niat hati para kiai-kiainya, semoga Allah mudahkan semuanya. Sehingga punya toilet yang bersih, terhormat, sehat, ya, memuliakan santri dan seterusnya. Wallah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita bersalawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Pekalongan. Masya Allah. Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran itu ada penggalan ayat yang berbunyi Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bahkan ada yang pakai inna. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan ini banyak orang fasik, orang zalim, bahkan orang kafir yang akhirnya mendapat hidayah dan menjalankan Islam dengan baik. Lalu bagaimana dengan ayat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwasanya ada 3, fasikin, zalimin, kafirin. Masalah hidayah. Nanti ada seiring dengan ini masalah orang yang tidak menjalankan hukum. Malam yakum ma'azalallahu ta'alaika humud zalimun, kafirun, fasikun. Ada sama 3. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, tentu ada maksud siapa yang ada di dalamnya, bukan orang yang sama. Jadi yang dikatakan fasik, zalim, kemudian kafir. Ini beda orangnya. Ini ada 2 model. Tadi masalah hidayah, ini sama masalah hukum. Menjalankan hukum sama hidayah. Itu kurang lebih mirip dalam memahaminya. Jadi orangnya berbeda. Di sana ada, ini perlu kami ikutkan dengan sambungkan tentang ayat yang man lam yahkum dengan masalah hidayah ini, karena ada orang yang ekstrim, man lam yahkum bi anzalallahu fa kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maka dia menjadi kafir. Sehingga semua di negeri ini kafir semua. Oh, enggak begitu, ada. Ada malaikum ya Allah fa lahum fasikun wa mudhalimun. Di sini juga begitu. Nah, kalau kita maknanya tidak ada ayat Al-Qur'an bertentangan, tentu ada siapa yang dimaksud di dalamnya. Berbeda-beda manusia. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik di saat kefasikannya menguasainya. Maka di saat dia menghentikan kefasikannya bisa mendapatkan hidayah setelah itu. Artinya tidak ada, kita tidak akan ada pertentangan di dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada pertentangan, kesalahpahaman kita. Orang melakukan kezaliman, ini sebagai rambu-rambu bagi kita. Kefasikan menjadikan orang jauh dari hidayah. Kefasikan menjauhkan orang dari hidayah, kezaliman menjauhkan orang dari hidayah. Kekafiran juga jauh dari hidayah. Kalau orang kafir dalam kekafirannya tentu tidak mendapatkan hidayah. Orang fasik dalam kefasikannya belum mendapatkan hidayah. Orang zalim dengan zalimannya belum mendapatkan hidayah. Maka seorang kafir yang saat itu menanggalkan kekafirannya, bersamaan itu dia mendapatkan hidayah. Nah, ini tidak akan bertentangan, bukan berarti loh kok orang sudah mendapatkan hidayah kok sekarang dapat hidayah. Loh, di saat mendapatkan hidayah, di saat dalam kekafirannya dia tidak mendapatkan hidayah. Kemudian di saat dicabut kekafirannya, hilang kekafirannya, maka dia berhak mendapatkan hidayah. Kefasikannya, kezalimannya, maka Anda hendaknya, maka dikatakan, jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan menghalangi hidayah dari Allah.
menarik dalam kehinaan, maka berusaha menjauhi kemaksiatan. Berusaha menjauhi kemaksiatan agar kita dijauhkan, agar mendapatkan hidayah. Sehingga di dalam hidayah itu sendiri kan ada dua. Hidayah itu diberikan oleh Allah ada dua. Ada dua cara. Barangkali cara pertama yang dipertanyakan tadi, Allah yajtabi ilahi may yasha. Allah tiba-tiba menarik orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Barangkali seperti ini, mungkin ini yang iskal. Bahwasanya ada orang yang tiba-tiba dalam kefasikannya dapat hidayah, dalam kekafirannya mendapat hidayah. Allah yajtabi ilahi, Allah menarik sesuka Allah seseorang di dalam hidayahnya. Dia nggak pernah usaha, nggak pernah menuntut ilmu. Di dalam kubang kehinaan tiba-tiba diangkat oleh Allah. Dia mendapatkan hidayah. Ini model mendapatkan hidayah yang pertama, tiba-tiba dipilih oleh Allah. Cuman untuk menanti ini kan nggak bisa semua orang. Tapi ada cara kedua yang indah. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan berikan petunjuk kepada siapapun yang berusaha. Lah, berusaha meninggalkan kefasikannya, meninggalkan kekafirannya, meninggalkan kebodohannya. Allahu yahdi. Allah memberikan hidayah. Maka ayo kita mengambil bagian yang kedua ini. Usaha Anda datang ke sini, dan biarpun saat ini Anda dalam kefasikan misalnya, tapi ternyata Anda berusaha menghindari kefasikan, Anda siap untuk mendapat hidayah dari Allah. Kemudian di saat seorang kafir, seorang zalim, seorang fasik, di saat mendapatkan hidayah, berarti saat itu sudah menanggalkan kefasikannya saat itu. Begitu sebaliknya, keimanan yang ada di dalam hatinya, kalau ternyata di saat itu dia kembali kepada fasikannya, dia menanggalkan imannya. Dalam arti dia lupa keimanannya. Biarpun iman tidak sampai lepas hilang, akan dia melupakan keimanannya. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina saat zina, saat itu menanggalkan imannya. Seorang pencuri saat mencuri, menanggalkan imannya. Itu kebalikannya. Iman sudah ada, tapi melakukan kefasikan, maka saat itu tertutup keimanannya. Maka tugas kita apa? Bukan membahas masalah kefasikan tersebut, akan tapi tugas kita masuk, kita membahas bagaimana sudah menjadi ahli iman. Kita sudah punya ibadah, menjaga kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita. Jangan berbuat zalim, karena kezaliman itu nanti akan mengembalikan kita kepada hilangnya hidayah. Sehingga di sini kita harus cerdas. Hati-hati dengan sesuatu kekafiran, karena menjadikan kita tertutup dari hidayah. Hati-hati dengan kefasikan, maka menjadikan kembali hilangnya hidayah. Hati-hati dengan kezaliman, karena itu akan menjadikan sebab hilangnya hidayah. Dari sinilah, maka kita akan waspada. Jadi tidak pertentangan antara ayat dengan ayat. Sederhananya, iya, orang fasik kemudian saat mendapat hidayah, berarti kefasikannya tidak ada. Berarti saat dicabut oleh Allah kefasikannya, maka di saat itu mendapatkan hidayah. Dicabut oleh Allah kekafirannya, saat mendapat hidayah. Sayyidina Umar bin Khattab dengan kekafirannya. Yang sekaligus kefasikannya dan kezalimannya. Mendengar adiknya baca Al-Quran, dia melakukan satu tindak kekerasan, kemudian dia terpesona, mulai bergetar hatinya dan sebagainya. Setelah itu meninggalkan kekafirannya. Baru setelah itu dia mulai terpesona. Berarti sudah meninggalkan, biarpun belum lepasnya saat berasyhadu alla ilallah, dia mulai terpesona. Makanya orang yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi nggak percaya, ya nggak masuk iman kok dia secara hakikat di hadapan Allah. Baru dianggap imannya kalau sudah meninggalkan kekafirannya tadi. Tidak mempercayai Tuhan selain Allah. Tuhan hanya Allah. Nah, saat itu baru dia masuk wilayah keimanan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Hari ini Maulid Akbar Al-Bahjah Buyut. Ayo kita bareng-bareng pindah tempat. Semuanya kita perjalanan 1 jam 45 menit kurang lebih ke Al-Bahjah Buyut insyaallah hari ini. Nah, bagi yang ingin berpartisipasi masih ada kesempatan, langsung salurkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7514445758. Baik. Kemudian untuk pekan-pekan selanjutnya yaitu tanggal 14 Jamatil Akhirah 1456 atau 15 Desember di Buyut di Jamblang insyaallah. Yang ingin berpartisipasi bismillah langsung ke BSI nomor rekening 7514468081 kode bank 451. Kemudian juga pembangunan tahap ala asrama santri Saung Balong. Ini ayo bismillah.
Karena Saung Bolong akan kita jadikan markas tahqiqul mutun. Nanti tahun ini kurang lebih kita sudah menyiapkan santri kurang lebih untuk 1.400 santri. 1.200 santri. Sementara kita masih bisa menampung kurang lebih 600. Sehingga kita saat ini membangun dengan cepat dan beberapa waktu ini kurang lebih kita punya waktu 8 bulan. Sudah ada fondasi, perataan dan lain sebagainya. Ayo langsung ke Saung Balong. Pondasi saja 1,5 ini pondasi. Ingin bergabung melalui rekening berikut ini. BSI nomor rekening 777444179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah. Kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah. Kode bank 147. Informasi konfirmasi langsung saja ke nomor telepon 0811-2222-2422 atau 0853-1122-2225 atau langsung menghubungi Las Al-Bahjah tadi nomor tersebut. Kunjungi lasalbahjah.org. Baik. Kemudian dibuka pendaftaran santri tahfidz menghafal Quran usia kecil anak-anak 10 tahun sampai 12 tahun. Bismillah, segera mendaftar. Jangan telat, kuota terbatas. Tidak semuanya bisa diterima. Insya Allah bismillah. Langsung informasi ke nomor telepon 0821 1577 9231. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasihan dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami ya Allah dari percekcokan perselisihan ya Allah. Jauhkan ya Allah dari ketidakstabilan di dalam perilaku, mental, pikiran, hati kami dalam rumah tangga kami, ekonomi kami, semuanya ya Allah. Berikan kami segala kebaikan agar hidup kami selalu baik-baik dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangankan rezeki yang halal pun berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga tempat ini ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Jaga negeri ini, jadikan kami juru damai di negeri ini. Berikan kepada kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami baik, tambahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami belum baik, beri kebaikan, mudahkan menjadi yang baik ya Allah. Hanya kepada-Mu kami serahkan ya Allah. Engkau maha kuasa, kami lemah. Dan kami mohon ya Allah, berkailah majelis ini. Semua yang ikut acara ini, baik yang hadir atau menghadiri dengan media-media yang telah Kau mudahkan untuk kami. Berikan keberkahan kepada hidup mereka, keluarga mereka. Ya Allah, umat, masyarakat mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.